أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأشباهه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر صديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روي حسن وحسين وفاطمة الزهرا وخديجة الكبرى رضوان الله علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح من جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرات الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وخصوصا إلى روح بديع الزمان سيد نورسي تركي وخصوصا إلى روح بيان بن هوا وخصوصا إلى روح Sultan Maulana Hasanuddin Banten وخصوصا إلى روح Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon وخصوصا إلى روح Sunan Kalijaga Demak وخصوصا إلى روح Sunan Bonang Tenggal Jawi. تقربا إلى الله وعافيا من النار وسترا من النار وإجابا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي وجرنا بنت عدل وإلى روحي أسماء بنت عدل وإلى روحي عدل بن هوى وإلى روحي مجيء بنت جبل وإلى روحي سعيد بن مولي وإلى روحي بابا مرتا بن هوى. تقربا إلى الله وعافيا من النار وسترا من النار وإجابا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي شعمر بن هجوات وإلى روحي شاجة بن هجسامة وإلى روحي هجاسة بنت هجسين وإلى روحي هجسة بنت هجسين وإلى روحي شاجة بن هجسامة وإلى روحي عمد بن هجسامة وإلى روحي أسود بن هجسامة وإلى روحي سلم بن هجسامة وإلى روحي سامين بن هجسامة. تقربا إلى الله وعافيا من النار وسترا من النار وإجابا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله ينبغ سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wallahu a'lamu bimuradi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di siang hari yang cerah ini, yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang tidak sengaja apalagi dosa yang disengaja. Baik dosa yang tidak terasa apalagi dosa yang terasa. Alhamdulillah, insyaallah kita masih melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama halaman 762 tentang menjaga tradisi yang baik ya. Menjaga tradisi yang baik, menjaga perilaku-perilaku yang positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini adalah tradisi-tradisi yang baik, yang positif. Ayat ini memberikan suatu motivasi atau semangat dorongan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Terutama kita dalam kehidupan ini yang namanya muslim ataupun manusia ini dianjurkan untuk senantiasa hari demi hari itu harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi teman-teman berperilakulah secara positif, dan kita ini anjuran untuk senantiasa motivasi diri agar semangat ya. Jadi dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, jadi sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan tekad yang kuat. Sesuatu itu mustahil kita bisa menggapainya kalau kita tidak mengerjakannya. Jadi di sini harus serba kualitasnya harus serba dijaga ya. Sholatnya harus serba dijaga, kemudian sedekahnya harus dijaga, kemudian membaca Al-Quran, mengkaji dan lain sebagainya. Sebab kehidupan ini harus bekerja. Jadi setiap apa yang kita lakukan di alam dunia ini, bekerjanya harus senantiasa fi mardotillah atau menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mengubah suatu nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah. Bagaimana kita mau hidup ini berubah kalau kita sendiri tidak mau mengkaji, tidak mau beribadah, tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar. Ya apapun hasilnya itu kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa gemar mencari kehidupan di alam dunia seolah-olah kita akan mati besok. Jadi harus semangat. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun ibadahnya, kita harus semangat. Baik hablum minallah, hablum minanas. Baik hubungan dengan Allah, apalagi hubungan dengan Allah ya, kita harus benar-benar jaga. Kemudian hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minanas dulu. Hablum minanas wa hablum minallah. Jadi kita hubungan manusia dengan manusia itu harus baik. Sebab kita hidup di alam dunia ini tidak selamanya sendiri. Kita makhluk sosial, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial. Hubungan kita harus positif, harus baik.
Jadi kalau hubungan kita baik, insya Allah semua rezeki akan terarah kepada kita. Kita tinggal menjemput saja. Kemudian hablum minallah. Jadi setelah hablum minanas kita baik, hubungan manusia dengan manusia ini baik, kita harus lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib ditegakkan, apa yang Allah perintahkan itu kita kerjakan. Allah memerintahkan puasa, kita puasa. Allah memerintahkan sholat Jumat, kita sholat Jumat. Allah memerintahkan kita sholat untuk senantiasa ke masjid, kita sholat berjamaah ataupun sendiri, itu kita harus kerjakan teman-teman ya. Karena kehidupan ini tidak akan mungkin seseorang itu bisa merubah, apalagi manusia merubah nasib kita, nggak mungkin ya. Itu kita sendiri yang harus merubahnya. Kita harus menjaga akhlaknya kepada manusia, menjaga akhlaknya terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan apa? Dengan mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita harus semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kepada kita. Ada kaki, ada kedua tangan, ini lengkap anggota tubuh, ada mata, ada hidung dan lain sebagainya, ini lengkap sekali. Yang perlu kita jaga, kemudian kita syukuri ya. Nah, kemudian kita tinggal profesional atau memiliki ilmu untuk menggapai itu semua. Yang jelas di sini kita harus senantiasa gemar untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazalaha mim ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Jadi kita ini diumpamakan jangan seperti perempuan ketika menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat ya. Ya, jadi kita benang kita itu harus kokoh, harus kuat ya, jangan diacak-acak lagi. Kalau sudah kita berjalan satu kebaikan, udah kebaikan terus ya. Kalau kita sudah melaksanakan hal-hal yang positif terus, jangan hal positif kita barengi dengan negatif. Nah, ini akan menggencolongkan kehidupan kita. Jadi kita harus fokus saja berbuat kebaikan, istiqomah di dalamnya ya. Ini yang paling berat, istiqomah di dalamnya untuk menjaga hal-hal yang positif, yang baik. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Al-Hadid ayat 16. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras ya. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu para ahli kitab itu Allah telah menurunkan kepada mereka Alkitab ya, Alkitab. Namun ujung-ujungnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kaum Ad, kaum Samud ya, dan banyak kaum Nabi Lut dan lain sebagainya, itu mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati mereka bukannya bersyukur kepada Allah, malah menjadi keras ya. Menjadi keras dan dia menyombongkan diri di hadapan manusia, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Jadi kita harus benar-benar memelihara dalam diri kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada hadis 1692, kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amri bin Ash radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takum misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaq alaih.
Abdullah bin Amr bin Ash, ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr bin Ash berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, hai Abdullah, kata Rasulullah ya kepada Abdullah bin Amr bin Ash, janganlah kamu seperti fulan. Ia pernah sholat tahajud semalam suntuk, namun selanjutnya meninggalkannya bermalam-malam. Ya, jadi ini adalah nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash. Jadi Rasulullah itu pernah melihat si Fulan ya. Si Fulan ini adalah seseorang yang tahajudnya itu sekali tahajud meledak-ledak ya, banyak sekali tahajudnya. Cuman satu kali dikerjakan, besoknya nggak ada lagi, besoknya nggak ada lagi, besoknya nggak ada lagi. Jadi itu tidak konsisten, tidak bagus ya, baik dalam hal ubudiyah maupun dalam hal kemanusiaan ataupun bekerja. Jadi apapun yang kita kerjakan khususnya ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, kemudian hal-hal yang sedikit kita kerjakan, tetapi kita mengerjakannya konsisten setiap hari ya. Misalnya tahajud 2 rakaat kan, malam ini, kemudian malam besok 2 rakaat, terus konsisten dia sampai wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, sampai ajal menjemput. Jangan sampai kita ibadahnya besar tiba-tiba kita tinggalkan. Jadi Allah itu lebih senang kepada proses orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya misalnya hal-hal suatu kebaikan, kita biasanya bersodako. Kalau orang kan sodakonya besar tapi berhenti gitu. Tapi kalau kita dibiasakan, entah itu hari Jumat ataupun setiap hari, yang kita miliki juga yang semampu kita, jangan bablas sama sekali tidak ada ya. Ini hal-hal yang sombong. Jadi rezeki yang kita sisihkan, baik itu besar maupun kecil, halal, insya Allah itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ada pahala yang sangat besar. Jadi kita kerjakan sedikit-sedikit tapi konsisten ya, jangan sekaligus berat tetapi kita melupakannya atau meninggalkannya. Jadi kita disuruh istiqomah ya, konsisten ya, sedikit-sedikit tapi kita rajin mengerjakannya. Mengkaji misalnya kita setiap hari ngaji Al-Qur'an atau mengkaji Al-Qur'an, baca setiap hari terus 1 ayat 2 ayat, tapi setiap hari ya, setiap hari itu sangat disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita membaca Al-Quran langsung banyak berapa juz ya, tiba-tiba kita tinggalkan. Sama halnya ketika kita membaca sholawat ya, setiap hari di rumah itu jangan sampai kita rumah ini seperti kata Nabi seperti kuburan. Kenapa? Sepi orang membaca Al-Quran, mengkaji ilmu agama, kemudian membaca sholawat. Ya minimal kita membaca sholawat, apalagi setiap hari ya membaca sholawatnya. Tidak usah panjang-panjang ataupun beberapa jam, tidak usah, tidak perlu ya. Itu yang Allah inginkan itu sedikit tapi dijalankannya itu ada berkelanjutan, ada sistem kesinambungan ya, kesinambungan. Terus saja kita kerjakan, insya Allah itu akan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya Al-Quran, membaca sholawat dengan nyanyi-nyanyi. Kalau nyanyi mungkin itu refresh otak sendiri ya, tapi di alam barzah nggak dapat syafaat. Tapi kalau kita rajin membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir ya, berzikir, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu rahmat akan diberikan kepada kita. Cuman kita harus memiliki wasta'inu bisobri wassalah, dan tolonglah, dan sebagai wasta'inu bisobri wassalah itu kita sebagai penolong sabar dan sholat ya. Wasta'inu bisobri wassalah, kita harus sabar, harus sholat ya. Ya, yang penting kita sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Nah, insya Allah dengan sikap-sikap kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi positif dalam dunia ini. Sebab dalam dunia ini kita hidup tidak selamanya. Kita hidup ini ada batasnya, ada ajalnya. Kita menunggu sampai ajal tiba. Nah, seseorang ini tidak bisa diprediksi kapan ajalnya itu akan menemuinya. Yang jelas kita harus berbuat baik, kemudian bertobat kepada Allah dengan istighfar. Ya, inna rojaba lil istighfari minaz zunubi. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah tempat untuk beristighfar, minta ampun dari dosa.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang kita lakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi apalagi bulan Sya'ban ini adalah untuk menata hati. Kemudian Ramadan itu untuk cahaya hati ya, Ramadan itu cahaya hati. Kemudian di dalam Ramadan itu ada namanya malam 1000 bulan. Nah itu untuk taqarrub ilallah ya, insya Allah supaya kita dalam kehidupan ini setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap tahun, setiap bulan, apa yang kita kerjakan ini adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ketika kita kembali kepada Allah kita akan kembali fitrah atau kembali suci. Yang penting kita sedikit-sedikit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sedikit tapi konsisten ya, atau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan terus-menerus melakukan perbuatan baik meskipun sedikit tuh kan. Jadi teman-teman kita lakukan setiap hari kebaikan-kebaikan ini walaupun sedikit. Senyum kan itu paling gampang, senyum, kemudian mengucapkan salam, menjawab salam, kemudian menengok orang sakit kan, itu hal-hal yang bisa kita kerjakan lah ya. Kita kerjakan konsisten setiap hari ya. Kita insya Allah kalau kita kerjakan dengan penuh cinta, insya Allah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini merasa ringan. Jadi kita sedikit aja dulu, sedikit tapi dikerjakan secara rutin terus menerus ya kalau dalam hadis ini. Kemudian meninggalkan kebiasaan ibadah atau amal soleh adalah bukti bahwa telah terjadi penyimpangan dari ketaatan dan berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa kita rajin ibadah, kemudian kita rajin membaca sholawat, tiba-tiba kita tinggalkan. Nah berarti itu ada suatu permasalahan dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran kita ataupun biasanya banyak hal-hal negatif ataupun barang haram yang menyangkut pada diri kita ya. Jadi untuk membersihkan itu kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita senantiasa bertobat kepada Allah, ilmu yang kita dapatkan akan mudah ya, karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi bagaimana kita mau menangkap ilmu atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sementara dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita ini kotor ya. Makanya kita di sini dianjurkan inna rojaba lil istighfari minaz zunubi. Sesungguhnya bulan Rajab adalah untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah minaz zunubi dari dosa yang kita lakukan. Nah, insya Allah kalau kita terus-menerus bertobat kepada Allah, namanya taubatan nasuha, walaupun kita banyak misal permasalahan, banyak hal-hal yang negatif yang kita lakukan, tapi kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah sampai bosan berbuat kejahatan atau berbuat kezaliman, nah kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tobat kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima tobat kita, kemudian kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita senantiasa amaliyah yang ringan dulu ya teman-teman. Jadi habis sholat itu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, demikian insya Allah teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita kaji ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia dok. Sini salim dok. Dia anak siapa? Itu dia anak siapa? Sini dok. Miming sini atuh. Iya, ntar sini. Iya, ayo sini. Sini. Cium dulu, cium. Papanya cium dulu. Satu lagi. Cium lagi. Apa aja ya udah. Ntar dok. Ntar matiin dulu. Iya, ntar matiin dulu.